देखो बर्तमान कषारू कढ़ाई फिंगर तो देखो बर्तमान कषारू टेस्ट कर दादा टेस्ट कल लुण फुण ठीक अच्छे ब्यूटीफुल सतरे लुण ठीक अच्छे तो यही जिनसा आनी गोटे थर कषाया किले खंडे यहाँ मजा लगे नाती ब्यूटीफुल मारी चलो तो भाई तुम टेस्ट कल से फिंगर खा हाय सांग मैंने जय जगन्नाथ शुभ संध्या सांग मैंने संध्या बेले आप जबरदस्त यूनिक स्टाइल वीडियो नहीं आसी सांग मैंने कंटिन्यू वीडियो सहित खाली लागिक रही था आज गोटे यूनिक जिनस टेस्ट करने जाऊँगी केबे भी जीवन में खाईनी कि आपण मैंने खाई कि ना मुझे जानी सांग मैंने चिकेन फिंगर देखिए तो यूट्यूब रे समस्ते केमती चुचिमी चाचिमी खाऊँ तो सोसाड़ी देले माउस सब पड़ोसी खाली हाड़ दिखंद रोचे तो सही भाई आम आज सोसाड़ी सासाड़ी खाइबू तो टोटाल ऊपर चिकेन फिंगर मुझे दुईटा आनी आज प्रथम थर टेस्ट करने जाऊँगी चिकेन फिंगर कौन केमती टेस्ट मुझे खाई आपको निहाती जनइबी जदि भल लगे नेक्स्ट टाइम मुझे किले खंडे चिकेन फिंगर आनी कसईकी खाइबी सांग मैंने आम अच्छु मानस भाई मोर आम सहित आउ दुई जन महान व्यक्तित्व अच्छा जो मैंने कि आज आम सहित भोजी कर आपण सहित मुझे इंट्रोड्यूस करी वीडियो मध्यम आपने कंटिन्यू वीडियो सहित लागिक रही था आ खास करके आपण सहित इंट्रोड्यूस हाँपाई से मैंने आज भोजीर आयोजन होती तो चलते से व्यक्तित्व मान सहित मुझे तुमको देखी तो आज वीडियो को कहीं स्किप न करी कंटिन्यू वीडियो सहित खाली लागिक रही था आज पूरा कुतुकुतिया मजादार वीडियो आपने पाइबे चलते आगे बढ़ा जय जगन्नाथ माड़ी चल आपने देखिपे बर्तमान चुली आमर जली आ चुली आम बसई देचु हांडी तो प्रथमे आम चिंता करूँ भातटे करने चिकेन कषिया जीव मानस भाई की इंट्रोड्यूस कर मानस भाई हाय 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 कौन लगुच तुम आज पूरा चोखा हाँ तुम से जो माई चिकेन ठू भी बेसी सुंदरिया देखा रे आज जो चिकेन काटिक आनले से माईटा थी जानच ना नहीं ताठू भी तुम सुंदर देखा तुम बा निजे कौटी देखिकी जानी पकाच तुम ठू मुझे शिखी ओ भाई भांगी पकईला मानस भाई बर्तमान जाल भांगार व्यस्त जाल भांगिले आम रोसईटा हम हाँ चिकेन तो देखुए आपण मैंने मजा मस्ती चलती सहित दुकान को कस्टमर मैंने आसुँच सौदा देवाक पड़ो तो चलते कस्टमर को संभालिक एठिक बर्तमान मुझे जोगदेवी मानस भाई था मुझे देखिए रेडी भाई खीरी एड़ा कौन ढाली दौच ए भाई खीरी एड़ा ढाली देल तुम चाउल धुआ हो बर्तमान ता देहरे धला पानी बाहर खाली चाउल पानी कौन नालिया बाहर ना कौन जे हाँ यहाँ कौन जीरा रेसिपी तुम कर रे ओ देखुन तो चाउलर क्वालिटी देखो खाली भाई देखल देखो केते सरू चाउल आपने देखो यहाँ हूँ पूरा प्योर जीरा राइस ना टोटाल खाद ना झिलझिल ना पूरा प्योर गोड़ी भी ना बा तुम बा कौटी गोड़ी दी दिन खुंटिकी बाछिच आउ कौन तुम घरे कौटी दी दिन जाक रखीदे कहले 2 बस्ता चाउल गोड़ी खाली बाछ बसिकी देखुच तो पूरा परिष्कार कर देछि टोका ना सतरे पूरा चाउलटा गोटी गोटी माने पूरा सरू चाउल को कौटी भांगिनी टिके चाउल ना देखुए जीरा राइस ठू भी आहरी सरू हाँ मागणा नुह पैसा दिए तो तुम पैसा देके आनीच केबेठू हाँ मानस भाई केबेठू पेमेंट करके चाउल आणुछन्ती ताको घर के जानी मु आज प्रथम जाइली हाँ रेडी टोका बिल गलानी चाषी घर छुआ सी छाड़ चल आगू माड़ी चल सब जिनस आमर ये थुआई आलू पियाज तेल चिकेनटा टंगिया होती आपको देखा मेन आइटमटा आपको देखईदेली ये टंगेचु काले किए नहीं कुकुर की बिले आम टंगेचु बहुत डिस्टेंस से टंगेचु देख तलू 10 फुट हाइट आम खाली चिकेन टंगेचु तो चलते आगू को बढ़ा जिनस पत्र ये मानस भाई कटाकटी करिया रेडी वाओ 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 फैंटास्टिक सांग मैंने बर्तमान देखिपे आमर तेल मध्य पियाजटा को ऐड कर देचे कषा तो सोरिष तेल यूज करमे कषारे देखिपे सोरिष तेल पाचिगला तार जो बास्नाटा आसे से बास्नाटा बर्तमान मुझे अनुभव कर पाखर तो आपण मानक जदि ये फोन मध्यम बास्नाटा पहुँची पारे निहाती टिके को सोसाड़ी दिंतु बास्नाटा को निज पेट भर को तो चलते आगू बढ़ा कषाटे हम टोटाल कषा कार्यक्रमटा आपण मैंने कंटिन्यू देखु था वाओ तो सांग मैंने कषा कार्यक्रम सेपटे चलती ता भर मुझे चली आसली आम दुकान आड़िकी सांग मैंने देखिपे यहाँ रही मोर छोटिया दुकानटे आउ दीर्घ 5 वर्ष धरी ये दुकान को मुझे चल आसूँ सांग मैंने आपने देखूँ तो जो मैंने भी आखपाखर मोर भाई मैंने देखुं मो पाखे सफ्ट टेनिस बॉल भिकीर 55 टंकार मात्र यही दुकान में मिल पार्टी आपने आसिक निहाती विजिट करके किणिकी नहीं पारे तो चलतु एति कहवाई दुकान पाक आसती कषा कार्यक्रम देखा
ସ୍ପନ୍ସର୍ଡ ବାଏ ମୁଁ ନିଜେ ଲିପୁ। ତ ଅଦା ରସୁଣ ପଡ଼ିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି ଚାଲିଛି। ତ ଅଦା ରସୁଣ ଯେଉଁ କଡ଼ବା ବାସ୍ନାଟା ଆସୁଛି ନାକରୁ ସିଙ୍ଗାଣି ଗଳି ଦେଉଛି। ବାହୁଡ଼ାରେ ଦୁଇ ଠୋପା ପଡ଼ିଯିବ ମାନେ ଏ ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ହେଇଯିବ ଆହୁରି। ଭାଇ ବଞ୍ଚିକି ଟିକେ ଇଏ ପେଟ ଅଠା କରିଦେବ ସେ ସିଙ୍ଗାଣି ପଇଲା ପରେ। ତ ଆ ଦେହରେ ମସଲା ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନସ ଭାଇ ପୁରା ମନ ଧ୍ୟାନ ଜ୍ଞାନ ଦେଇକି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ପୁରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲଣି ନା ଏ ଯେଉଁ ବାସ୍ନା ହେଉଛି ପୁରା କଡ଼ା ବାସ୍ନା ନା ଏ ସୋରିଷ ତେଲକୁ ଅଦା ରସୁଣ। ଏ ଭାଇରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ ହେଲାରେ ପୁରା ନାଲିଆ ନାଲିଆ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆମେ ପକେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି କରିଦେବା। ପୁରା ବୋବାଲିଆ ଲାଗିବ। ଓହୋ ସଲିଡ଼ରେ ଭାଇ ସଲିଡ଼। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗ୍ରହଣରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ହସଟା ଖିଲି ଖିଲି ହସ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନଟାକୁ ଜିଣି ନେଉଥିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ପୁଅ କ'ଣ ରେଡ଼ି ତ? ହାଁ ମୋ ପୁଅର ଦାନ୍ତଟା ଉପଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି। ଭାଇ ନମସ୍କାର କରିଦେ ତୋ ଦାନ୍ତ ଆଉ ଉଠିବନି ଜାଣିଲୁ। ଗଲା ମୋ ପୁଅ ଏବେ ନିଦାନ୍ତିଆ ହେଇକି ବୁଲିବ ସବୁ। ଗଲା ଆଉ ବହୁ ପିଲା ଆସିବେ ଏଠି। ଅରେ ଜାଗରରେ କ'ଣ ଜାଗରରେ କେଉଁଠି ବସିଥିଲୁ? ସତ କହିଦେବି କହିଦେବି ସତ କହିବିନି ତ? ନାଇଁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଖାଇବୁ ଚିକେନ ଭାତ? ହଉ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କଥା ଭାବୁଥିଲେ ମାନେ ମୁଁ କହିବି ଦେଖେଇବି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରେଇବି ଇଏ ସିଏ ନୁହନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସାଇ ମୋ ପୁଅ। ତ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ବାକି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ କରେଇବି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନସ ଭାଇ ଏଠି ଆମର ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ କଷାଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ମସଲା ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ତା'ର ନାଲିଆ କଲର୍ଟା ଆସିଗଲାଣି। ତାକୁ ଟିକେ ଆମେ ଆହୁରି ଯାହା ଯାହା ସବୁ ରହିଛି ଜିନିଷ ଆଡ଼୍ କରୁଛୁ। ଟମାଟର ପଇଲା। ଭାଇ ହାତରେ ମକଚିକି ତାକୁ ପୁରା ପେଷ୍ଟ ବନେଇଦେଲା। ଓ ତା ଭିତରୁ ଯେଉଁ ଧୂଆଁ ଆସୁଛି କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ରେ ଭାଇ। ପୁରା ନଙ୍ଗା ଧୂଆଁ ହେଉଛି। ହଁ 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 ତା ମାନେ କୁହୁଳାରେ ରୋଷେଇ ହେଉଛି। କୁହୁଳା ପକେଇ କଲୁ ଚିକେନ। ଭାଇ ଜମା ଜଳୁନି ଖାଲି ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି। ଜଳା ତାକୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ମସଲା ପଇଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଯାଇଛି ଆମର ସ୍ପେଶିଆଲ ମସଲା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘରେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ସ୍ପେଶିଆଲି ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏରିଆରେ ମିଳେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ରହିଛି ଆମର ଖଡ଼ଗପୁର ମସଲା। ଯେଉଁ ମସଲା ପଇଲା ପରେ ତରକାରୀର ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବାସ୍ନା ଆଉ ଫ୍ଲେଭର ନେଇ ଆସେ। ଟେଷ୍ଟଟାକୁ 20-30 ଗୁଣ ବଢ଼େଇ ଦିଏ। ତ ମସଲା ଭିତରେ ମସଲାଟି ଆମର ଖଡ଼ଗପୁର ମସଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏଇ ମସଲା ପକାଇଲେ ଆପଣ ରସୁଣ ଅଦା ଛେଚା କିଛି ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେ ଜବରଦସ୍ତି ଦେଇଦେଉ ଅଧିକ ଟିକେ ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟଟା ବାହାରିବ ବୋଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲା ସବୁ ପଇଲା ପରେ ଆମର କଷାର ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ରହିଛି। ଭାଇ ଟିକେ କଷାଟାକୁ ଉପରକୁ ଟେକିଲ ଡଙ୍କିରେ ସେ ଯେଉଁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ପୁରା କୁହୁଡ଼ା ମାଡ଼ି ଆଇଲା ଭଳିଆ ହେଉଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିକେନ୍ କଷାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ବସିଲା ପରେ ନାଲି ହେଇଯିବ। ଏପଟେ ଆମର ଆଳୁ ଏବଂ ଗରମ ମସଲା ଥୁଆ ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଆଳୁ ଏବେ ପଡ଼ିବ ଗରମ ମସଲା ଲାଷ୍ଟକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ନା ନାଇଁ ଭାଇ? ଆଳୁ ଧୁଆ ହେଇଛି? ହଁ ସବୁ ଧୁଆ ହେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ଭାଇ ଆମର କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ କଷା କଷି ପରେ ଚିକେନ୍ ପଇଲା ବେଳକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଓହ କି ବାସନାରେ ଭାଇ ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍ ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ। ଓ ହୋ 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 ଆସିଲା 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 ରେ ମେନ୍ ଆଇଟମ୍ଟା ଆସିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ତ ସେ ଆଇଟମ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅନବକ୍ସିଂ ହେଇଯାଇଛି। ସ୍ପେଶିଆଲ ଚିକେନ୍। ଭାଇ ଏ ଚିକେନ୍ଟା ଟିକେ ଧୁଅ ତା ଭିତରୁ ଆମର ଟିକେ ଫିଙ୍ଗରଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖେଇବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆ ଭିତରେ ଅଛି ଫିଙ୍ଗର। ତ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଆଜି ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ଆମ ଫିଙ୍ଗର କ'ଣ ରହିଗଲା ନା କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ଦେଖାଯାଉନି କ'ଣ? ଆଇଲାରେ ଭାଇ ହେଇ ରେଡ଼ି। ଓ ଭାଇ ରେ ହାତରେ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲ ଟେକିକି ଦୁଇଟା ଧରୁନ ଟିକେ ବାଗେଇକି। ହଁ ଟିକେ ମେଲା ହାତଟା ଖୋଲିଦିଅ ପାପୁଲି ଖୋଲିଦିଅ ତମେ। ଓ ଭାଇ ସ୍ପେଶିଆଲ ଆଇଟମ୍ଟା ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଦୁଇଟା ଫିଙ୍ଗର ଆସିଛି। ଦୁଇ ଭାଇ ଯାକ ଉଡ଼େଇବୁ ଆମେ। ଆଉ ଚିକେନ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଚର୍ବି ଅଂଶ ଭରି ଭରିକି ରହିଛି। ଆକୁ ପକାଇଲା ପରେ ତେଲ ଖାଲି ବାହାରିବ ଏ ଚିକେନ୍ରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଚିକଣ ରହିଛି। ସ୍ପେଶିଆଲ ୟୁନିକ୍ ଚିକେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆଡ଼୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମସଲାରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲାଟାକୁ ଦେଖାଉଛି। ମସଲା ଭିତରେ ଚିକେନ୍ ପଇଲେ କେତେ ଟେଷ୍ଟି ଦେଖାଯାଏ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି। ଆମେ ଖାଇବୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ତ ଖାଇପାରିବୁନି। ନାଇଁ ଖାଇବେ ଖାଇବେ
এইটা ଦେଖିଲା ପରେ ଘରେ ବନେଇକି ଦର୍ଶକମାନେ ଖାଇବେ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ। ପାଟିରୁ ଯଦି କାହାର ନାଳ ଗଳିବ ଏଇ ରେସିପି ଦେଖିଲା ପରେ ନିହାତି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, କଞ୍ଜୁସି କରିବେନି ପ୍ଲିଜ୍। ଲାଇକ୍ ଟିକେ ଦେଇଦେବେ, ସେୟାର ଟିକେ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ରହିଲେ ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ନେଇକି ଆସିବୁ। ଭାଇ ଛାଣି ଛୁଣିକି ଆଣିକି ଚିକେନଟାକୁ ଆଡ଼୍ କଲେ କଷା ଦେହରେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ଚୁପୁଡ଼ିକି ଆଣୁଛି ଭାଇ ରେ, ଭଲ 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 ଅତି ବଢ଼ିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ୱାହ ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍। ରାତି ଅଧିକା ଚିକେନ କଷା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଆସିଛି କଲିଜାକୁ ଫିଙ୍ଗର। ଓ ଭାଇ ଦୁଇଟା ଲାଷ୍ଟକୁ ପଇଲା। ଭାଇ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ମୋ, ୱାହ ଘାଣ୍ଟି ଦିଅ ଘାଣ୍ଟି ଦିଅ। ଓହୋ ଭାଇ କ'ଣ ବରଯାତ୍ରୀ ବାଣ ଫୁଟିଲେ ରେ ଭାଇ। ସେପଟେ ବରଯାତ୍ରୀ କି ଏପଟେ ଚିକେନ କଷା, ଦୁଇଟା ଯାକ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି, ଦୁଇଟା ଯାକ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୁରା କଷା କଷ ଉପରେ। ଓହ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଧୂଆଁ ଭିତରେ ମୁଁ ମୁହଁକୁ ଆଡ଼ିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି। ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍। ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ହେଇଯାଉ, ଗୋଟେ ସେୟାର ହେଇଯାଉ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଗୋଟେ ହେଇଯାଉ, କ'ଣ ସପୋର୍ଟ ଟିକେ କରନ୍ତୁ। କାହିଁ ଏତେ କଞ୍ଜୁସ ଭଳିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ଓ ଭାଇ କ'ଣ ବାସନାରେ ଆନାରେ ଚର୍ବି, ଚିକେନ ଚର୍ବି ଦେଖାଗଲା। ଏ ଭାଇ ମୋତେ କାଢ଼ିକି ଦେଇଦେ, ମୁଁ ଖାଇଦେବି, ମୋତେ ଭୋକ ହେଲା। ଓ ଭାଇ ଆସ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଲାଗିକି ରହିଥାଉ, ଖିଆ ପିଆ ବାକି ରହିଛି। ସ୍ପେଶିଆଲ ପର୍ସନ୍ ଆସିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସକାଳ କରିଦେବେ ବୋଧେ। ଓ ଚିକେନ ଚିକେନ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନସ ଭାଇ ଆମର କଷାରୁ କାଢ଼ିଛନ୍ତି 4 ପିସ୍। ଚିକେନ ଭାତ କେମିତି କୋଉ ପୋଜିସନରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି? ଫାଇନାଲ ପୋଜିସନ ନା ନାଇଁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଫାଇନାଲ ପୋଜିସନ ଆସିଲାଣି ନା, ଦାଦା ଆସିକି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ଭାତ ହେଇଗଲି ତ? ହଁ ହଁ ରେଡି ପୁରା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ସ୍ପେଶିଆଲ ପର୍ସନ ଆମ ପାଖରେ ଦାଦା ଆସି ବହୁତ ଦିନରୁ ଲଗେଇଥିଲେ ଦାଦା ଭୋଜି କରିବେ ବୋଲି। ଯାହା ହଉ ଆଜି ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର, ଆଉ ଗୋଟେ ବୁଧବାରରେ ହେଇଗଲା ଚିକେନ ଭାତ। ଆଉ ଯାହା ହଉ ଦାଦା ଆସିଛି ଆଜି ଫିଙ୍ଗର 2ଟା, ଆଉ ତମେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବ। ନାତି ଖାଇଲେ ମୁଁ ଖାଇବି ଆଉ। ହଁ ନାତି ଖାଇବେ, ମାନସ ଭାଇ ଖାଇବେ, ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ। ତ ଆଜି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଗାଁ ଗହଳିରେ ଗୋଟେ ଚିକେନ କଷା କଲେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମଜା ଥାଏ। ତ ଦାଦାଙ୍କୁ ଟିକେ ଚିକେନ କଷାଟା ଦିଅ ଭାଇ, ତମେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କର। ଆସିନ୍ତି ବୁଲିକି ଗଲେଣି ନା ଆସିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଷାରୁ କରାହେଇଛି ଫିଙ୍ଗର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଷାରୁ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଦାଦା, ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କଲ, ଲୁଣ ଫୁଣ ଠିକ୍ ଅଛି? ବିୟୁଟିଫୁଲ। ସତରେ ଲୁଣ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆଣିକି ଗୋଟେ ଥର କଷେଇବା କିଲେ ଖଣ୍ଡେ, ଏଇଟା ମଜା ଲାଗିବ। ନାତି ବିୟୁଟିଫୁଲ ମାରି ଚାଲ। ତ ଭାଇ ତମେ ଟେଷ୍ଟ କଲ, ସେଇ ଫିଙ୍ଗରଟା ଖା। ଓ ନାତିକି ମୋ ଟିକେ ଲେଖାବ ଲୁଣ ହେଇଛି ଟି? ଓ ଖାଇଲୁ, ଟେଷ୍ଟ କଲୁ, ଲୁଣ ହେଇଛି ତ? ଆରେ ନଉନୁ ଗୋଟା, ଉଠଉନୁ। ଆରେ ନଉନୁ। ଜଗା ଭାଇ ଆସ। ଓ ରେଡି ତ? ହଁ ଠିଆ ହେଇ ଖା। ଏ ଭାଇ ମତେ ଦବ, ମୁଁ ଖାଇବି ଖାଇବି। ଭାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତମରି ଅପେକ୍ଷାରେ ଆମେ ଥିଲୁ। 2 ଜଣ ସ୍ପେଶିଆଲ ପର୍ସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଦାଦା ଆମର କଷାରୁ ଖାଇଲେଣି, ଫିଙ୍ଗରଟା ଖାଇଛନ୍ତି ଦାଦା। ଦାଦା ଏ ଫିଙ୍ଗର ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ? ଆମେ ଏଇ ଫିଙ୍ଗର ଆଣିକି କରିବା ଏଥର କିଲେ ଖଣ୍ଡେ। ଆମେ ତ କ୍ରିକେଟ କଥା, ଆମେ ରୋଷେଇ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ଆମେ କିଛି କହିପାରିବୁନି। ଭାଇ ସାଧା ରୋଷେଇ ନଙ୍ଗା କରନ୍ତି। ଆମେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ହେଲେ ଆମେ କହିବୁ, ଆମେ ସାଧା ବିଷୟରେ କି ଆଇଁଷ ବିଷୟରେ ଆମେ ପୁଅ ଆସିଲେ ପଦ୍ମନାଭ ଚମ୍ପିଆନ ଭାଇ। ଆଉ ଆର ବର୍ଷ ଚମ୍ପିଆନ ମ୍ୟାଣ୍ଡବତୀ ମ୍ୟାଚ୍। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଦାଦା ଏ ବର୍ଷ ତାହେଲେ ଯାହା ଗୋଟେ ଡୁଙ୍ଗିଏ ନା ଆଉ ଡୁଙ୍ଗ ଯେ ଗାଁରେ ଇଜ୍ଜତ ରଖିକି କରିବ ନା। ଯାହା ଯେମିତି ହବ ଭଲ କି ହବ। ଆମ ଗାଁରେ ହଉଛି କଣ କହିଲ ଟିକେ ହାଇଲାଇଟ୍। ଆମେ ବି ଯାହା କରିଛୁ, ମୋର ଖ୍ୟାଲ ଅଛି, ଆମେ ବି ଯାହା କରିଛୁ ସବୁ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ରେକର୍ଡ। ମୋର ଖ୍ୟାଲ ଅଛି ବୋଧେ ଆଙ୍କନି କି ମୁଁ କରିଥିଲି 2000 ନୁହଁ 92-93 ମସିହାରେ। ନା ଆମର ଯୋଉ ଖେଳ ଆରମ୍ଭର ପଞ୍ଚୁବୁଲି ଫିଲ୍ଡରେ ଖେଳ ହଉଥିଲା। ପିଣ୍ଟୁ ଗରାମର ନାତି ଥିଲେ ପିଣ୍ଟୁ, ସେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ କହିଲ ଡାଲିଆ ଫୋନ୍ ନଥିଲା, ଡାଲିଆ ଫୋନ୍ରେ ମୁଁ ଆଙ୍କରିଂ କରିଥିଲି। କଣ୍ଟିଆ ଆମ ଗାଁ ଖେଳ ହଉଥିଲା, ସିଏ ଆଙ୍କରିଂ ମୋ ଲାଇଫରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ବୋଧେ ଜଟଣୀ ବ୍ଲକ କି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ। ମୋର ସବୁ ବହୁତ ଛାତ୍ର ବାହାରିଲେ, ସେଇ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେଇଆ କୁହନ୍ତୁ। ଆଙ୍କରିଂ ଦାଦାଙ୍କର ପଞ୍ଚୁବୁଲି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବି ଆମର 1 ନମ୍ବର ଖେଳ।
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଆଜି ବହୁତ ପିଲା ବାହାରିକି ସେଇଆ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ଫର୍ମାଟ ଚେଞ୍ଜ ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସିଏ ଗୋଟେ କହିବାର ଶୈଳୀ ଗୋଟେ ଥିଲା। ପିଲାଙ୍କୁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳରେ ମାନେ ଫିଲ୍ଡ ମାନେ ଯୋଉ ହଳ ବିଲେ ଡିଆଇଁ ଦବା ଜୋଶ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ହଁ କଥା କହିଲେ ପିଲାମାନେ ବାଡେଇ ଦଉଥିଲେ, ବୋଲିଂ କରିଦଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହଉଥିଲା ପଞ୍ଚାୟତର ପିଲା ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଗାଁର ପିଲା ଆସିକି ଖେଳୁଥିଲେ। ଏବେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସୀମିତ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଏଇ ଯୋଉ ବାର୍ଜାକରିକା ଖେଳ ହଉଛି ଯୋଉ IPL ଟାଇପର, ହଁ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍। ସତ କଥା ତ, ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ମାହୋଲ ରହୁନି। ଗାଁ ଖେଳିବ ଗୋଟେ ସ୍ପିଡ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ଇଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ଗାଁ ୱାଇଜରୁ ଆସିକି ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଖେଳିବ, ପରସ୍ପରକୁ ଜାଣିଥିବେ, ତାର ନାଁ ଧରିକି ଡାକୁଥିବ, ସିଏ ତାର କଣ ଉଇକେଟ ସିଏ ଜାଣିଥିବ, ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସ୍ପିରିଟ। ଯେମିତି ପାଲାରେ ପିଲା ଏଇ ସବୁ ଅଲଗା। ଯେମିତି ପାଲାରେ 5 ଜଣଙ୍କର ତାଳମେଳ ନ ରହିଲେ ଯାହା ଅବସ୍ଥା ହୁଏ, ଇଏ ସେଇଆ ହଉଛି ଆଉ। ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ ସେଇ ଟାଇପର। କୋଡ଼ିଏରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳ ହଉଥିଲା, ପଞ୍ଚୁଲି ପଞ୍ଚାୟତରେ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ। ଆମ ଗାଁରେ ପଞ୍ଚାୟତ ହଉଥିଲା, ଲୋକ ବି ଦେଖୁଥିଲେ, ପିଲା ବି ଦେଖୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଦେଖିବା ଆଗକୁ କଣ ଗୋଟେ ନବା ପଦକ୍ଷେପ ହଉଥିଲା। ଖାଇବା ପିଇବା ବି 10,000 ଲୋକ ପାଇଁ ଖାଇବା ପିଇବା ହଉଥିଲା, ଲୋକ ବି 10 ଜଣ ଦେଖୁଥିଲେ, ଖାଉଥିଲେ, ଦେଖୁଥିଲେ। ସେ ସମୟ ନାହିଁ, ପିଲା ବି ନାହାନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ ବଦଳି ଗଲଣି। ହଉ ଆଉ ଦେଖିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଉତ୍ସାହ ଦବା, ଯଦି କଣ କରିବେ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ରେଡି ଅଛୁ। ପିଲାମାନେ ଆମର ସଜେସନ ନବା ରାଜି ନୁହନ୍ତି, କାହିଁକି ସେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ପାଇଗଲା, ପିଲା ବଡ଼ ହେଇଗଲେ, ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ପାଇଗଲା। ତଥାପି ଆମ ଗାଁର ଗୋଟିଏ ଖାସିୟତ ଅଛି କଣ, ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ୱାନ୍ସ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆରେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ଆମ ବେଳେ ଥିଲା ଜଗବନ୍ଧୁ ସାହୁ, କାଳିଆ, ଛୋଟା, ବିଜୟ, ପଦିଆ, ସୁକାନ୍ତ ମରିଗଲି, କଇଆ, ମୁଁ ଆଉ ଜଗାର ରାଜୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ଥିଲେ। ଆମେ ଶୋଇଥିବୁ ସେ ଫିଲ୍ଡ ମଝିରେ, ସିଏ ଯାଇକି ସକାଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ଯାହା ହଉ ବହୁତ ସେ ମଜା ପିଲା ସବୁ ଥିଲେ। ଆମେ ଧାନ କାଟିକି ବ୍ୟାଟ୍ ବଲେଇଥିଲେ। ଆମକୁ କପ୍ ବି ଦେଇଥିଲେ ଅର୍ଗାନାଇଜର ଟିମ୍ ହିସାବରେ। ରାଜୁ ଗୁରା ମତେ କପ୍ ବି ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେ କପ୍ ମିଳିବାର, ମୁଁ ଦେଖିଛି ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଫଟୋ ବି ଅଛି। ଆମେ ଧାନ କାଟିକି କରୁଛୁ, ଧାନ କାଟିକି ବ୍ୟାଟ୍ ବଲ୍। କାହିଁ ସେ ପରିଶ୍ରମ ଆଉ କାହିଁ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି। ହଉ ଦାଦା ଖାଅ, ଖାଇଦିଅ, ତାପରେ ଯାହା ଯେମିତି ହବ ଆଉ ଦେଖିବା, କିଛି ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନବା ଆଉ। ଆମେ ଯାହାଟା କରିବୁ ଭଲରେ କରିବୁ। ହବ ଭଲ କି ହବ, ନାଇଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବୁ, ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଖିବ, ଆମର ଓଡ଼ିଶା ବି ଦେଖିବ। ରେଡି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଖାଇଦିଅ ଖାଇଦିଅ।